नमस्कार मु पवित्र आपण मानक स्वागत करुछि आईटीआर इंडिया यूट्यूब चैनल रे। आसंतु पढ़िबा लेखा और लेखक एहाको उपस्थापना करी सुनाउछंती बबिता राय। ता पूर्व जदि आपण माने हम चैनल को सब्सक्राइब करि नाथि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करि दियंतु ना एवं वीडियो को लाइक करिया सहित शेयर करबा को भूलंतु नाही। धन्यवाद। नमस्कार आईटीआर इंडिया मु बबिता राय। आसंतु पढ़िबा लेखा और लेखक। शीर्षक अर्थनैतिक भारसाम्य ऋण और सुध। लेखक डॉक्टर सत्यनारायण मिश्र। अर्थनीति, जनता, राजनीति, निर्वाचन और गणतंत्र हेउची स्वाधीनता परवर्ती समय एक बृहत स्तंभ। किछि पाइबर आशा हेउची प्रत्येक मनुष्यर एक प्रवृत्ति। भारत स्वाधीनता पर स्वाधीनता संग्राम रे परोक्ष और प्रत्यक्ष भाव में योगदान करिथिबा व्यक्तिविशेष समष्टिगत भाव में गणतंत्र सुरक्षा निमित्त निर्वाचन भली पद्धति को आदरी नेले किछि आशा और आकांक्षा को पथ्य करी तदनुजाई गणतंत्र रक्षा कवच व जनता सेमानकर उपयुक्त प्रतिनिधि को निर्वाचन माध्यम गणतंत्र विशाल क्षेत्र को प्रेरण कले। अर्थनैतिक, सामाजिक और राजनैतिक स्थिति और परिस्थिति को अनुध्यान करी सेतेबेले निर्वाचन प्रतिनिधि माने जनता निकटरे उत्तरदायी होई रहुथिले। अर्थनीति, जनता, राजनीति, निर्वाचन और गणतंत्र को विकास को आखिरे रखी चतुर्दिग को सजग होई रहुथिले। निर्वाचन प्रतिश्रुति रे राजनेता माने केवल देशर विकास उपरे गुरुत्व देउथिले, जहाँ भारतवर्षर अर्थ, आय, व्यय उपरे आधारित थिला। स्थिति परिस्थितिर समय स्रोतर परिवर्तन स्लोगान दे चलिले राजनीतिर पुरोधा माने और निर्वाचन रे अंशग्रहण करुथुवा जनता ताहाको पालन कले। समयक्रमे आरंभ है निष्ठा, पवित्रता और साधुता परिवर्ते जेन तेन प्रकारेण जनता को आकृष्ट करी निर्वाचन रे विजय लाभ करिवा। जनता निरुपाय। भारत में गणतंत्र रे राजनीतिक मूल्यबोध ह्रास पाइबारु सचेतन नागरिक आ निर्वाचन रे भाग नेबाकू इच्छा प्रकाश करूनाहांती। एहिपरिक अनेक भोट मध्य देउनाहांती। डाहुक राब शुणी नीरव पिक मृढ़ सभारे जथा मुक धार्मिक। अज्ञ मानक सभारे पंडित व ज्ञानी मानकर जेपरि गुरुत्व न थाए, ठीक सेहिपरि निर्वाचन सचेतन नागरिक माने आ अंशग्रहण करने पसंद नाहांती। सुतरां उक्त स्थिति राजनैतिक नेता और दल को बेस सुहाउछंती। सेमाने अल्परे तुष्टिकरण योजना करी भोटरों को आकृष्ट करी चलीछंती। देश रे उभय केंद्र और राज्य सरकार माने विभिन्न तुष्टिकरण योजना मान घोषणा करी भोट देउथुवा जनतांकर प्रियभाजन हेबारे लागिछंती। निकटरे केंद्र बजेट 2020-21 रे भारत सरकारंकर आय बजेट थिला 22.46 लाख कोटी टंका और व्यय होची 30.42 लाख कोटी टंका। सेहिपरि भारत सरकारंकर आय प्रथम माध्यम होची ऋण, जहाँ 1 टंकार 20 पैसा ऋण आसुथुवा बेले ऋण को परिशोध करने पई केवल सुध लगी भारत सरकार को देबाकू पड़ुची 1 टंकार 18 पैसा। आयर बृहत माध्यम होची ऋण पुणी परिशोध पई केवल सुध। मूल व्यतीत हेउची बृहत अंश 18 पैसा। एथिरे अर्थनीतिर स्थिति, देशर सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य आदिर विकास केउ मात्रा हेबो ताहा चिंतार विषय। बजेट रे वित्तीय नियंट 3.5% थिबा बेले राजस्व नियंट 2.7% रहिअछि। तेणु एभली स्थिति रे सरकारंकर तुष्टिकरण योजना बलवत्तर रहि आसुथुवा बेले अर्थनीतिर स्थिति धीरे धीरे दुर्बल हेबारे लागिछि। केंद्र सरकार द्वारा वर्तमान 61टी तुष्टिकरण योजना कार्यकारी हेउअछि। सेहिभଳି ओडिशारे जणे मनिषर जन्मरू मृत्यु पर्यंत विभिन्न तुष्टिकरण योजना आरंभ होईछि। ओडिशारे 2020-21 बजेट राज्यर अभिवृद्धि हार कमी 6.12% रे रहिब बोली आकलन करा जाउछि। एक सर्वेक्षणरू जणाଯାଏ जे 1999 और 2000 ओडिशा सरकारंकर ऋण बोझ 18,000 कोटी टंका थिबा बेले चलित आर्थिक वर्ष शेष बेलू यह 1,06,526 कोटी 86 लाख टंका हेबो बोली अर्थनीति विशारद माने अनुमान करुछंती, जहाँ 2019 डिसेम्बर सुधा प्रत्येक जन्मित व्यक्तिर ऋण भार होची 18,497 टंका। अर्थनीतिर भारसाम्य को दृष्टि न देई केवल तुष्टिकरण योजना कले उक्त ऋण भारर सीमा केउंठी पहुँचब ताहा केवल भविष्यत ही कहिब। परितापर विषय यह जे
ଉକ୍ତ ଶସ୍ତା ତୁଷ୍ଟିକରଣ ଯୋଜନା ହେତୁ ଶ୍ରମ ଓ ଶକ୍ତିର ବିନିଯୋଗ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସମାଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ମ କରିବାର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ଲୋପ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ସରକାରଙ୍କ ଅନୁକମ୍ପା ଓ ଦୟା ଅଭ୍ୟାସଗତ ହୋଇଗଲାଣି। ଗାଁରେ କିମ୍ବା ସହରର ଶ୍ରମ କରି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ହୋଇଗଲାଣି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏକ ଦିଗରେ ଶ୍ରମ ଶକ୍ତିର ବିଲୋପ ନିମ୍ନ ମାନସିକତା ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବିରାଜମାନ କଲାଣି। ତୁଷ୍ଟିକରଣ ଯୋଜନାକୁ ଆଧାର କରି ଯୋଜନାର ଅପବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ବେଶ୍ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କର ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାକୁ କେବଳ ଉପଯୁକ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଅଳସୁଆ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ ଓ ସେଥିରୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଭିଚାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହି ସମସ୍ତ ତୁଷ୍ଟିକରଣ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ମାନବ ସମ୍ବଳର ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସମାଜରେ ତୁଷ୍ଟିକରଣ ଯୋଜନାରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ କର୍ମ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କର୍ମକାତର ହୋଇ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ଅର୍ଥ ଆସେ କୁଆଡ଼ୁ? ଏହାର ସରଳ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏ ସମସ୍ତ ଯୋଜନାର ଅର୍ଥ କେବଳ ଜନତା ପୈଠ କରୁଥିବା କର ବା ଖଜଣାରୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଶ୍ରେଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀ ଶ୍ରମ ଶକ୍ତିର ଉପଯୋଗ କରି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରି ସରକାରଙ୍କୁ କର ଦେଉଛନ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀ ଉକ୍ତ କରକୁ ସରକାରଙ୍କ ତୁଷ୍ଟିକରଣ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କୁ ସମୁଦାୟ ବଜେଟ୍ର 18 ଭାଗ କେବଳ ସୁଧ ପୈଠ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଋଣ ଉପରେ ଭରସା କରୁଥିବା ଅର୍ଥନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଋଣର ସୁଧ ପରିଶୋଧ କରିବା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଚିନ୍ତାର କାରଣ। ଚାର୍ବାକଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ତର୍ଜମା କଲେ ମନେ ହୁଏ ଯେ ଯାବତ ଜୀବତେ ସୁଖ ଜୀବେତ ଋଣ କୃତ୍ୱା ଘୃତ ପିବେତ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଋଣ କରି ତୁଷ୍ଟିକରଣ ଯୋଜନା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେଥିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଳକାରଖାନା ଶିଳ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଶ୍ରମ ଓ ଶକ୍ତିର ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇପାରନ୍ତା। ସମୟୋପଯୋଗୀ ରୋଜଗାର କ୍ଷମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଗଲେ ମାନବ ସମ୍ବଳର ବିକାଶ ହୋଇପାରନ୍ତା। ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା ପାଇପାରନ୍ତେ ଯୁବକମାନେ। ଜନହିତକର ଯୋଜନା ସର୍ବୋଦ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। ମାତ୍ର ଯୋଜନାରେ ଯଦି ମଣିଷ କର୍ମଠ ନ ହୋଇ କର୍ମକାତର ହେଲା ତାହେଲେ ସମୟ ଆସିବ ସମାଜରେ ଏକ ବିଦ୍ରୋହ ଦେଖାଦେବ। ଆଉ ସେହି ବିଦ୍ରୋହର ଶିକାର ହେବେ କେବଳ ଜନତା। ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମ୍ବଳର ଘୋର ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେବ ଓ ଋଣ ବୋଝରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେବେ ସେତେବେଳେ ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତୁଷ୍ଟିକରଣ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ସେତେବେଳେ ଦୟା କରୁଣା ଓ କର୍ମକାତରରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବା ଜନତା କରିବେ କ'ଣ? ତୁଷ୍ଟିକରଣ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଜନତା ଉଭୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରୋକ୍ଷ କର ଦେଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ତୁଷ୍ଟିକରଣ ଯୋଜନାର ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ କେବଳ ପରୋକ୍ଷ କର ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଋଣ ବୋଝରେ ସମସ୍ତ ଜନତା ଆତଯାତ ହେବେ ଶେଷରେ ଋଣରୁ ରଣକ୍ଷେତ୍ର ହୋଇଯିବ ସମାଜ। ତେଣୁ ତୁଷ୍ଟିକରଣରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହୋଇ ସୃଷ୍ଟିକରଣ ଚିରନ୍ତନ ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା ଓ କର୍ମ ନିୟୋଜନ କରିପାରିଲେ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହେବ, ନଚେତ୍ ଋଣ ଓ ସୁଧର ଅଙ୍କକଷା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହଜିଯିବା। ଶୀର୍ଷକ କାହିଁକି କହିବି ମୁଁ ଶତାବ୍ଦୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଲେଖକ ମୀରା ବେଉରା। ଥରେ ଜଣେ ବେପାରୀ ବେପାର କରିବା ପାଇଁ ଜେରୁଜେଲମରୁ ଜେରିକୋକୁ ଯାଉଥିଲା। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେ ଚୋର ଖଣ୍ଡକ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେମାନେ ତାକୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରି ସବୁ ଧନ ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ। ଦରମଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଜଣେ ପାଦ୍ରୀ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଲେ ଓ ପୁଣି ସେହି ବାଟେ ଜଣେ ଜମିଦାର ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ଗଲେ। ସମସ୍ତେ ସେହି ଦରମଲା ବେପାରୀଟିକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ନ ଦେଖିଲା ପରି ନିଜ ନିଜ ବାଟରେ ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବେପାରୀ ଗଧ ପିଠିରେ ବସି ସେହି ବାଟ ଦେଇ ହାଟକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଦରମଲା ବେପାରୀକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ପାନ୍ଥଶାଳାକୁ ଆଣିଲେ। ପାନ୍ଥଶାଳାର ମାଲିକଙ୍କୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇ ତାର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ କହିଗଲେ ଏବଂ ହାଟରୁ ଫେରି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଉଥିବା ସେହି ଲୋକକୁ ନେଇ ତା ଗ୍ରାମରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ମାନବିକତାର ପରିଚୟ ଦେଲେ। ଏହି ଗପ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ମଣିଷ ମନରେ ବହୁତ ଅହଙ୍କାର ଆସିଥାଏ। ମାନବିକତା ଠାରୁ ସେ ଦୂରେଇ ଯାଏ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ପାଦ୍ରୀ ଓ ଜମିଦାରଙ୍କ ଠାରେ। ପ୍ରକୃତରେ ଆଜିର ମଣିଷ କେତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରାଗ୍ ଐତିହାସିକ ଯୁଗରୁ ଆଦିମ ମାନବରୁ ଆଜି ଯନ୍ତ୍ର ମଣିଷ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ସେହିଦିନ ବରଂ ଭଲ ଥିଲା। ସେ ବଣରୁ ଫଳମୂଳ ଖାଇ ଗଛର ବକଳ ପିନ୍ଧି ପର୍ବତ
ଗୁମ୍ଫାରେ ବାସ କରୁଥିଲା। ନିଆଁର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଜଣା ନଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଆଁର ବ୍ୟବହାର ଶିଖି ଆଜି ଉନ୍ନତିର ସିଡ଼ି ଚଢ଼ି ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଟମ୍ ବମ୍ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି। ମାଟି ମନସ୍କ, ପ୍ରକୃତି ମନସ୍କ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମନସ୍କ, ମଣିଷ ମନସ୍କ ହୋଇଥିବା ମଣିଷଟି ଆଜି ହଠାତ୍ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହୋଇଯାଇଛି। ଦିନେ ମଣିଷ ବଣରୁ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟକୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଦଳବଦ୍ଧ ବା ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିଲା। ପ୍ରକୃତିର କୋଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିଲା। ପ୍ରକୃତି ହିଁ ଥିଲା ତାର ବନ୍ଧୁ। ସେହି ପ୍ରକୃତିକୁ ପୂଜା କରି ଅପାର ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରୁଥିଲା। ସେହି ମଣିଷ ଆଜି ଅନେକ ବଦଳି ଯାଇଛି। ବଣର ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ସେ ଇତସ୍ତତ କରିଦେଇଛି। ନିଜର ସୁଖ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ସବୁ ପାଇଛି, ତଥାପି ତା ମନରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ, ବିଷାଦ, ବିଷଣ୍ଣତାର କଳାବାଦଲ ଛାଇ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି ସେ ମୁକୁଳି ପାରୁନି ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ। ଭାବିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, ଯେଉଁ ମଣିଷ ଦିନେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ ପ୍ରେରଣ କରିପାରୁଛି, ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଜୀବନ ସନ୍ଧାନ କି ନା ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚଳାଇ ରଖୁଛି, ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନେକ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିପାରୁଛି, ସେହି ଲୋକ ଗୋଟିଏ ପରିବାର, ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ଭଲ ପାଇ ପାରୁନି। ତାର ବିଶ୍ୱାସରେ ଭୂମିକମ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ନୀତି ଭୂମିକମ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଭରସି ପାରୁନି। ଅହରହ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ନିଜକୁ, କୋ ଅହମ୍, ମୁଁ କିଏ? ଏ ପୃଥିବୀକୁ, ଏ ସମାଜକୁ ମୋର ଆସିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ? ଆଜି ମଣିଷ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଜ ପଡ଼ୋଶୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପୂଜା କରିପାରୁଛି, ଉପବାସ ବ୍ରତ କରୁଛି, ଅଥଚ ପଡ଼ୋଶୀ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଟିକେ ଆଙ୍କି ପାରୁନି। ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ତ ଦୂର କଥା, ସତରେ ଆମେ କେମିତିକା ମଣିଷ? ହଜାର ହଜାର ମାଇଲ ଅତିକ୍ରମ କରି ଅନେକ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମନ୍ଦିର, ମସଜିଦ, ଗୁରୁଦ୍ୱାର, ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଇ ମେଳି କରି ଏକାଠି ହୋଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିପାରୁଛୁ, ଅଥଚ ମୋ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଯଦି ଉଭୟଙ୍କର ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ 4ଟି କାନ୍ଥ ଯୋଗାଇ ପାରୁନି। ତାର ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବାରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ପଣ୍ୟବୋଧ କରୁଛି। ମୋ ଭିତରେ ମାନବିକତା, ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା, ସ୍ନେହ, ଭଲ ପାଇବା, ଦୟା, କ୍ଷମା ଧୀରେ ଧୀରେ ହଜି ଯାଉଛି ମୋ ଅଜାଣତରେ। ଆଉ ମୁଁ ଦିନକୁ ଦିନ ହିଂସ୍ର ହୋଇ କପଟ, ଛଳନା, ବ୍ୟଭିଚାର, ହତ୍ୟା, ଲୁଣ୍ଠନ, ଯୁଦ୍ଧକର ମନୋବୃତ୍ତି, ଆଧିପତ୍ୟ ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ମୋ ଭିତରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଇ ତାକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଛି। ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ବାଣୀ, ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ, ଏହାକୁ ମୁଁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କେବେଠୁ ମୋ ଜୀବନାଚାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିସାରିଛି। ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ମଣିଷ ପଣିଆଟେ ମୋତେ ନୀତି ପଚାରୁଛି, ମୁଁ ମଣିଷ କେତେ, ଶୈତାନ କେତେ? ମୁଁ କେବେ ଥିଲି ମଣିଷ, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଠାରୁ ଆଉ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷ କେହି ନଥିବେ। ଦିନେ ଦିବାଲୋକରେ ଆମେରିକାର ଦାର୍ଶନିକ ଡିଓଜେନିସ୍ ଲଣ୍ଠନଟିଏ ଧରି ଖୋଜୁଥିଲେ ଏଇ ମଣିଷକୁ, ହେଲେ ଆଜି ସେହି ମଣିଷ କାହାନ୍ତି? ସେଦିନ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ଖୋଜୁଥିବା ମଣିଷ ସବୁ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ଯୁଗ ବଦଳିଛି, ସମୟ ବଦଳିଛି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷରେ ସେହି ମଣିଷ ପଣିଆଟା ଲୁଚି ଯାଇଛି। ସେ ଆଦିମ ମାନବରୁ ଆଜି ଯନ୍ତ୍ର ମଣିଷ ପାଲଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚେତନଶୀଳ ହୋଇପାରୁନି। ତା ଭିତରେ ଈର୍ଷା, ହିଂସା, ପରଶ୍ରୀକରତା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଯେ ସେ କାହାକୁ ଆପଣାର କରିପାରୁନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘୃଣା ଓ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛି। କାହାକୁ ଦେଖିଲେ ମନ ଖୋଲି ହସି ପାରୁନି, କାହାକୁ କୋଳାଗ୍ରତ କରିପାରୁନି, ସେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇ ପାରୁନି। ଦିନକୁ ଦିନ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ପଛାଉ ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ ମଣିଷ ହୋଇ କାହା ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ, କାହାର ସୁଖରେ ସୁଖୀ ହୋଇପାରିଲିନି, କାହା ମୁହଁରେ ହସ ଟିକେ ଆଙ୍କି ପାରିଲିନି, ତେବେ ମୁଁ କାହିଁକି କହିବି ସତତିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ ମଣିଷ ବୋଲି? ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇବା ସହ ଯଦି ଆମେ ଆମ ସମାଜ, ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଭଲ ପାଇପାରିବା, ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ନୀତିରେ ଆଉ ଏକ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବାର ଅଭିପ୍ରାୟକୁ ଖୋଜିବା, ତେବେ ଆମେ ହେବା ଶତାବ୍ଦୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଣିଷ, ଦିବ୍ୟ ମାନବ ଏବଂ ଆମ ଜୀବନ ହେବ ସାର୍ଥକ ଜୀବନ। ଏହି ଲେଖା ଓ ଲେଖକ କଥାଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଏହାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।